السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فار ایوری ون۔ چاہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو یا آج کا جدید دور اور 14ویں صدی، اس تمام دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہے ہیں اور ان کو واصل جہنم کرنے کے لیے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے رہے۔ آج ہم ان 4 عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی آپ کو بتائیں گے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو واصل جہنم کیا اور خود پر جنت واجب کر لی۔ ان 4 عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل کہانی سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نمبر 1 پر غازی علم دین شہید۔ غازی علم دین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے درخان تھے اور آپ کے والد کا فرنیچر سازی کا کام تھا، جس میں آپ بھی ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے تب جانا جب ایک کافر راجپال نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی میں ایک کتاب رنگیلا رسول لکھی اور شائع کی۔ اس وقت تمام مسلمانوں میں بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیڈرز نے اس ناشر کے خلاف کارروائی کرنے اور اس کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کافر راجپال کو منسٹریٹ نے صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس پر مجرم راجپال لانتی نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، جہاں پر جج انچارج نے، جس کا نام مندیپ سنگھ تھا، اس نے اسے رہائی دے دی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں انصاف کو دیکھتے ہوئے کئی جلسے جلوس منعقد کیے، لیکن اس پر انگریز حکومت نے اپنی مسلم دشمنی دکھاتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی، الٹا مسلمانوں کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس پر مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں اب کچھ خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ انگریز حکومت اس لعنتی راجپال کو بچا رہی تھی۔ اس کے بعد غازی علم دین کی غیرت نے یہ ہرگز گوارا نہیں کیا کہ یہ مالون ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے بچ نکلے۔ اس کے بعد غازی علم دین نے اس ملعون کو واصل جہنم کرنے کا سوچ لیا۔ 29 مئی 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچ گئے۔ جب غازی علم دین اس کی دکان پر پہنچے تو وہ ملعون راجپال اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ اس کے بعد غازی علم دین نے اپنے پاس موجود چھرے سے اس کے سامنے کی طرف سے وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس معاملے کو اس ملعون کے نوکر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن اس تمام واقعے کے بعد علم دین پر سکون رہے۔ آپ فرار نہیں ہوئے بلکہ اسی جگہ پر موجود رہے۔ آپ نے تمام اس معاملے کا اعتراف کیا اور پرسکون ہو کر گرفتاری پیش کر دی۔ اس کے بعد آپ کو سیشن کورٹ کے جج نائب نامی کافر نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے سزائے موت کی سزا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جس پر اس وقت کے نامور وکیل محمد علی جناح کا وکیل بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے سیشن کورٹ کے فیصلوں کو برقرار رکھا اور انہوں نے بھی سزائے موت کی سزا دی اور اس کے بعد غازی کی اپیل کو خارج کر دیا گیا اور 14 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں آپ کو سزائے موت دی گئی۔ غازی علم دین شہید کا جنازہ لاہور میں پڑھا گیا۔ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں تقریباً کم و بیش 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ پورے بر صغیر سے مسلمان علماء عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازے میں تشریف لائے۔ اس کے بعد مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے خود اپنے ہاتھوں سے غازی علم دین شہید کو قبر مبارک میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے فرمایا تھا کہ کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، خان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا۔ نمبر 2 ممتاز علی قادری۔ ناظرین، 2011 میں مسلمانوں پر ایسا وقت آیا کہ جب غیر مسلم اور گستاخ رسول نے ایسے خاکے بنائے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث تھے۔ جہاں پر ناظرین ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والی فقہوں میں تبدیلی کی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وقت 2011 میں ایک منکر آسیہ نامی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس کے بعد اس موقع پر موجود لوگوں نے گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پولیس کے حوالے کیا اور بعد ازاں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں قانونی کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد ایک گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسیہ نامی منکرہ کو سزا مل گئی اور اسے سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین مغربی ممالک کے لیے کام کرنے والا اور پنجاب حکومت پر مسلط کیے جانے والا گورنر سلمان تاثیر تھا۔ اس ملعون نے جا کر جیل میں آسیہ مسیح سے ملاقات کی اور اس کو رہائی دلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ناظرین اس گورنر سلمان تاثیر نے قرآن و سنت کے مطابق بننے والے قوانین کو کالا قانون قرار دیا اور ٹویٹر پر بھی گستاخانہ ٹویٹ کیے۔ اس وقت ممتاز قادری ان کی سیکورٹی میں موجود تھے۔ ممتاز قادری کا تعلق امان برادری کے ساتھ تھا۔
और वो पंजाब पुलिस के कमांडर यूनिट एलीट फोर्स के सिपाही थे, जिसमें उन्होंने 2008 में शमूलियत हासिल की थी। इसके बाद मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद में इस गुस्ताखे रसूल को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद मुमताज़ कादरी के भाई के बताने पर पता चला कि आप 2-4 दिन से रोटी नहीं खा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आप में कमजोरी बिल्कुल नहीं आई, बल्कि आप और तरोतवाना नजर आ रहे थे। इसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि इनको ये ताकत कहाँ से मिल रही है। इसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि जिस दिन ये हादसा यानी कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ले जहन्नम किया गया था, उस दिन आपने नाश्ता भी नहीं किया था और अपने बच्चे को नात भी नहीं सुनाई थी और सुबह सवेरे ही घर से निकल गए। फिर हमें तो तब पता चला कि जब शाम के वक्त लोग हमें मुबारकबाद देने आए, हमने जब टीवी खोला तो मुमताज़ कादरी की हंसती हुई सूरत नजर आई, जिसमें वो कह रहे थे कि गुस्ताख रसूल वास्ले जहन्नम हो गया। इसके बाद मुमताज़ कादरी ने फौरन ही पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अक्टूबर 2011 में आप दहशतगर्दी का कानून नाफिज करते हुए 2 बार सजाए मौत सुनाई गई और 2 लाख जुर्माना भी आयद किया गया। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर आपसे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हटाया गया, लेकिन फिर भी आपको सजाए मौत का हुक्म हुआ। फिर आप कुछ अरसा कैद रहे और 29 फरवरी 2016 बरोज सोमवार को आपको फांसी पर चढ़ाया गया और इस तरह आप शहीद हुए और बाद अज़ां आपका जनाजा लाहौर में हुआ। ये तारीख का बहुत बड़ा जनाजा था और इस जनाजे में लोग आप अलैहिस्सलाम की एम्बुलेंस को हाथ लगाना भी खुद के लिए बहुत बड़ा मकाम समझ रहे थे। नाज़रीन, मुमताज़ कादरी शहीद का कितना बड़ा मकाम होगा कि जिसकी एम्बुलेंस को हाथ लगाना भी लोग अपने बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझ रहे थे। नंबर 3, आमिर शहीद चीमा। इंग्लिश अखबार जेल्टन पोस्टर ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी में 12 नहायत नाजेबा कार्टून शाया किए। इसके बाद फिर एक सोची समझी साजिश के तहत जनवरी 2006 में मुख्तलिफ ममालिक के 75 अखबार और रसायल में यह नजेबा कार्टून शाया करवाए गए। इस पर पाकिस्तानी स्टूडेंट आमिर शहीद चीमा, जो अपनी तलीम के लिए जर्मनी में मुकीम थे, उन्हें यह बात बिल्कुल गवारा ना हुई कि कोई हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह गुस्ताखी करे। इस पर आमिर शहीद चीमा ने इस अखबार के चीफ एडिटर निडर्क बराड पर कतलाना हमला किया, जिसके बाद वो गुस्ताखे रसूल नहायत ही बुरी हालत में वास्ले जहन्नम हो गया। इसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जेल में एक अफीसर ने कहा आमिर चीमा को दिमागी मरीज करार दिया जाए और ये इस बात को मान जाएं कि इस बात का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो ये तमाम बातें आमिर चीमा सुनते रहे और फिर आपने उस ऑफिसर के मुंह पर थूका और आपने जवाब दिया कि मैंने ये तमाम काम अपने तमाम होशो हवास में किया है और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। ये बात देखकर आप पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद शुरू कर दिया गया और जब आप बेहोश हो गए तो उन जालिमों ने आपकी शारक काट दी और इस तरह आपकी शहादत शारक काटने से हुई। आप 3 मई 2006 को खल्क़ हकीकी से जा मिले और फिर आपके जस्ते खाकी को 10 दिनों की ताख़ीर के बाद पाकिस्तान लाया गया और आपके जस्ते खाकी को आपके आबाई गाँव वज़ीराबाद में रखा गया और आपके जनाजे में तकरीबन 5 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। नंबर 4, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो नाम है जिसे तकरीबन हर मुसलमान जानता है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फिर से फतह किया था, इसलिए इन्हें फातिह बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। इन्होंने 11 हिजरी में यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को शिकस्त देकर इबरत का निशान बनाया और बैतुल मुक़द्दस को फिर से मुसलमानों की मिल्कियत में ले लिया। आप एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुक्मरान थे। नाज़रीन, जब एक मरतबा कर्क के ईसाई सरबराह रेनाल्ड ने मुसलमान काफ़िले पर हमला किया जो कि हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहा था। इस दौरान इन काफिरों ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों का खून बहा और उन हज पे जाने वाले मुसाफिरों से कहा तुम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाओ जो तुम्हारी मदद को आए। नाज़रीन, जब ये बात सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुँची तो उन्होंने अपने हाथों से ईसाई रेनाल्ड को वास्ल जहन्नम करने की कसम खाई। इसके बाद फौरन ही आप अपनी फौज लेकर उनके तक्कों में चल दिए और उनको हिकतीन के मकाम पर घेर लिया। इसके बाद दुनिया की बहुत बड़ी और खौफनाक जंग हुई जिसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस जंग के आखिर में कई ईसाई कैद हुए और तकरीबन 30,000 वास्ले जहन्नम हुए। वो सरबराह ईसाई रेनाल्ड भी कैद हुआ, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने हाथों से उसे मारा। ये थी नाजरीन मेरी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद इल्म वाली और तारीख़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।